We are going on with our film studies. Today we are doing early Soviet cinema, early USSR cinema, Soviet cinema. The bulk of film production in the USSR between 1917 and 1991 was happening in the studios of Moscow and Leningrad. The bulk of film production, the most of film production in the USSR, Union of Socialist Socialist Republics, the bulk of film production in the USSR between 1917 and 1991. It was happening in the studios of Moscow and Leningrad, two important places which had studios at that time. Moscow in Western Russia, capital of Russia. The Soviet experimental cinema, there is a name for experimental cinema, avant-garde films, A-V-A-N-T-G-A-R-D, avant-garde films, experimental films. The Soviet experimental films, avant-garde films of 1920s brought into prominence the concept of montage associated with Lev Kuleshov. Lev Kuleshov we have studied earlier. In our earlier classes we had a reference to him. അപ്പോൾ 1920-കളിലാണ് റഷ്യയിൽ ഈ അവാങ്കാർഡ് ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിലിംസ്, സൈലൻറ്റ് മൂവീസ് പിറന്നത്. അപ്പോൾ അവർ സിനിമകളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മൊണ്ടാഷ്. ഈ മൊണ്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയത് ലെവ് കുലോഷോവ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ ഫിലിം മേക്കർ ലെവ് കുലേഷോവ് ആയിരുന്നു ഈ മൊണ്ടാഷിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മൊണ്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ മൊണ്ടാഷ്. ഒരാളുടെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന മുഖം കാണിക്കുന്നു, ഒരു ഷോട്ടിൽ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന മുഖം കാണിക്കുന്നു, പിന്നെ അതിനോട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ബൗൾ സൂപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അയാളുടെ മുഖത്തുള്ള ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹങ്കറിൻ്റെ ഭാവമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അയാളുടെ ആ മുഖഭാവത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഷോട്ടിൽ ഒരു കോഫിൻ, ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഒരാൾ കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? അയാളുടെ മുഖത്ത് കാണുന്നത് സാഡ്നെസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതേസമയത്ത് ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്നു, അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഹീ ഈസ് ഹാവിങ് എ ഡിസയർ, ഹീ ഈസ് ഹാവിങ് എ ലെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ മൊണ്ടാഷ്. ഇതാദ്യമായി ഇനൺസിയേറ്റ് ചെയ്തത്, ഇതാദ്യമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലെവ് കുലേഷോവ് ആയിരുന്നു. സോ ദി സോവിയറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താ? അവാങ്കാർഡ് ഫിലിംസ് ഓഫ് 1920s brought into prominence, brought into importance the concept, the idea of montage associated with the Lev Kuleshov. Strike, the film Strike, which came out in the year 1925, the silent movie Strike, by the famous filmmaker Lev Kuleshov's disciple, we can say, Sergei Eisenstein. Battleship Potemkin, a very famous film by Sergei Eisenstein, Battleship Potemkin, and October 1928 by Sergei Eisenstein. These are the films which had a lot of experiments with the concept of montage. So Strike 1925, Battleship Potemkin October 1928 were some of the titles which experimented this form, the montage form. Sergei Eisenstein tried to create a meaning through collision and the juxtaposition of shots, adapting Kuleshov's theory. ഈ കുലേഷോവിൻ്റെ തിയറിയെ ശരിക്കും സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീൻ ആണ്. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്ത്, ഈ ഷോട്ടുകൾ തമ്മിലുണ്ടല്ലേ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ജെക്സ്റ്റാപോസ് ചെയ്തു, മാറ്റിമറിച്ചിട്ടു. ഈ ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടംകിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിങ്ങൾ കാണാൻ, യു ഷുഡ് നെസസറിലി വാച്ച് ദി ഫിലിം. അതിൽ ഈ മൊണ്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഈ ഒരു ഫോം പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടംകിനിൽ. So
Sergei Eisenstein tried to create meaning through what? Through bombardment, collision and juxtaposition of shots, adapting or following Kuleshov's theory. Film techniques like fast editing and unusual camera angles, fast kind of editing to create the fast movement into the minds of the spectators. Techniques like fast editing and unusual camera angles brought over a change to the classical narrative cinema. To the Russian classical narrative cinema, these film techniques brought about a change. Which film techniques? The film techniques like fast editing and extraordinary or unusual camera angles brought about a change. The cinema of the Soviet Union includes, the cinema of Russia or the cinema of the Soviet Union includes films produced by the constituent republics of the Soviet Union. The Soviet Union എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉക്രേഷ്യ മുതലായ കുറേ 15 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. 1917 വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായതാണല്ലോ ഏത് USSR, യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യൂണിയൻ. അപ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സിനിമകളെയാണ് നമ്മൾ സിനിമ ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The cinema of the Soviet Union includes films produced in the constituent republics of the Soviet Union. നമുക്കറിയാമല്ലോ 15 റിപ്പബ്ലിക്സ്, റഷ്യയും ഉക്രൈനെയും ജോർജിയയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു 15 പ്രദേശങ്ങൾ ചേരുന്നതാണല്ലോ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നാ ഇല്ലാതായത്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യയിൽ എന്നാ തകർന്നത്? അത് ചരിത്രമാണല്ലോ. അതെന്നാ? ഡിസംബർ 26-നാണ് 1991 1991 ഡ്യൂറിങ് ദി പ്രസിഡൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഗോർബച്ചേവിൻ്റെ കാലത്താണ് തകരുന്നത്. അത് ചരിത്രം. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ചെടുക്കുന്ന USSRൽ വെച്ചെടുത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? വാട്ട് ഡിഡ് ദി ഫിലിംസ് ഡു? They reflected the elements of their pre-Soviet culture. Those classical narrative films of Soviet Russia reflected the elements of their pre-Soviet culture. Pre-Soviet culture means the Soviet culture before the 1917 revolution. Pre-Soviet, Soviet Union ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള റഷ്യയുടെ സംസ്കാരം, ലാംഗ്വേജ് and history, pre-revolutionary history of Russia. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ സിനിമയുടെ പ്രമേയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സിനിമകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. The films made in the Soviet Union republics reflected the elements of their pre-Soviet culture, language and history. And these films were regulated by the central government in Moscow. You know, USSR was a communist country, and so all the means and the means of production and distribution were wholly owned and controlled by the government. So, and also the films were strictly regulated by the central government in Moscow. The early Russian films were strictly regulated or controlled by the central government in Moscow. Then, upon the establishment of Russian Federative Socialist Republic, ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് 1917 വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 1917 വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്തായിരുന്നു ഈ റഷ്യയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് യൂണിയൻസും ചേർന്നുള്ള ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അപ്പോൺ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റഷ്യൻ Federative Socialist Republic, RSFSR, Russian Federative Socialist Republic. Remember, RSFSR. അതായിരുന്നു പേര്. പിന്നെ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യൽ റിപ്പബ്ലിക്സ് എന്നാ ഉണ്ടായത്? യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്സ് ഒഫീഷ്യലി കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് only on December 1922. USSR ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് 1922 ഡിസംബർ മാസമാണ്. ഡിസംബർ 30-ാം തീയതി.
ഡിസംബർ 30 to be exact, December 30, 1922. The official USSR came into being, came into existence. The Union of Soviet Socialist Republics officially came into existence only on December 30th, 1922. Then the then ruler Lenin, Vladimir Lenin viewed film as the most important medium for educating the masses about the success of communism. So Vladimir Lenin, the communist ruler, he found that he viewed a film as the most important medium. Film is the most important medium for educating, enlightening the masses about the success of communism. That was his belief. His belief was not baseless, it was true. As a consequence, Lenin issued directives on the film business. See, when he became the ruler of USSR, he issued some directives, some suggestions. He issued some directives or suggestions on the film business. It is known as directives on the film business on January 1922. Or see, in the month January 1922. Then the later ruler after Lenin came Joseph Stalin, the communist ruler, Joseph Stalin, who ruled the Soviet Union from the 1920s until his death in 1953. He ruled over Russia from 1920s to 1953 until his death. He also regarded the importance of films. He also became aware of the prime importance of films. He was also fully aware of the importance of films as a communicative medium, communicating and educating the masses about the importance of communism. He also found that these two rulers paved the way for the development of film industry. The filmmakers of the mid-1920s attracted worldwide attention through their experiments in art and avant-garde films. The filmmakers of the mid-1920s attracted worldwide attention through their experiments in art and avant-garde films, experimental films. The idea of art was the motto behind the newly emergent Soviet cinema of 1920s. What was the motto behind the Soviet cinema of 1920s? The idea of art. They believed that art was everything. The idea of art was the motto behind. It was the very motto behind the newly emergent Soviet cinema of 1920s. 1920-കളിൽ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ഉയർന്നു വന്ന പരീക്ഷണ സിനിമകളുടെ എല്ലാം ഒരാശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. And also the propagandist and educational potentials, powers of cinema were exploited by Lenin and Stalin. The rulers Lenin and Stalin exploited the propagandist and educational powers of cinema. അതേസമയം ലെനിനും സ്റ്റാലിനും ഒക്കെ ഈ സിനിമയുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രചരണപരമായ ആ സാധ്യതയെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ ഉപയോഗിച്ചു. The silent film served as an ideal vehicle for instructing the masses during the Civil War period. The silent film served as an ideal vehicle, ideal way, ideal method, ideal medium for instructing the masses during the Civil War period. റഷ്യയിൽ 1915 മുതൽ 1921 വരെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടം, അത് സിവിൽ വാറിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. 1917 നവംബറിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവം വിജയിച്ചു. അതിനുശേഷം റഷ്യയിലെ തന്നെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ലെനിൻ്റെ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിക്ക് എതിരെ, ബോൾഷെവിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ബോൾഷെവിക് മീൻസ് മെജോറിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. റഷ്യയിലെ ലെനിൻ്റെ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിക്ക് എതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി എതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ സാറിസ്റ്റ് റഷീമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അവർ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ആശ്രയിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുവാനും അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുവാനുമായിട്ട് ഈ സിവിൽ വാറിൻ്റെ 1915 മുതൽ 21 വരെയുള്ള സിവിൽ വാറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലെനിൻ ഒരു സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചു. ഈ ഫിലിം എക്സിബിഷൻ
known as Egypt AG8 Egypt trains. See, the silent film served as an ideal vehicle for instructing the masses during the Civil War period between 1915 and 1921. Then Egypt trains were used to exhibit movies all around the country. ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രചരണാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മാസസിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിനിമാ പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടി അന്നത്തെ ലെനിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു എജിറ്റ് ട്രെയിൻ. അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ചെയേഴ്സ് ഘടിപ്പിക്കുന്നു. അതിലായിരുന്നു സിനിമാ പ്രദർശനം. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ ലൈൻസുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ആ ട്രെയിൻ നിർത്തി ആളുകളെ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമായിരുന്നു എജിപ്റ്റ് ട്രെയിൻസ്. അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ലെനിനാണ്. ഏത് കാലയളവിൽ? റഷ്യയിൽ 1915 മുതൽ 21 വരെ നിലനിന്നിരുന്ന സിവിൽ വാർ പീരീഡിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു എജിപ്റ്റ് ട്രെയിൻസ്. The Egypt trains were used to exhibit movies all around the country. See, anyhow, the Russian Civil War was to tear Russia apart for 3 years. റഷ്യ ഒരു 3 വർഷക്കാലം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ എത്തിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ റഷ്യൻ സിവിൽ വാർ. Then the civil war occurred because that was the reason for immediate cause of civil war. The civil war occurred because after the November 1917 revolution. After the November 1917 revolution, see, many groups had formed. In Soviet Union, so many groups had formed that opposed Lenin's Bolsheviks, Lenin's Bolshevik party, majority party. Those opposed Bolsheviks looked to Western powers for help. Then what is an Egypt train? Egypt train was a locomotive engine with a special auxiliary cars. A locomotive engine, train engine, I told you. Train engine, locomotive engine with auxiliary supporting auxiliary cars, outfitted cars or chairs for propaganda purposes by the Bolshevik Russia during the Russian Civil War. അതിലെന്തായാലും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ട്രെയിനിലൂടെ പോയി സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ വളർത്തുവാനും അതിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ തളർത്തുവാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായ സത്യമാണ്. ലെനിൻ്റെ ബോൾഷെവിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദി ബോൾഷെവിക്സ് മീൻ മെജോറിറ്റി. ഐ ടോൾഡ് യു ദി ബോൾഷെവിക്സ് വർ എ റാഡിക്കൽ ഫാർ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റെവല്യൂഷണറി മാർക്സിസ്റ്റ് ഫാക്ഷൻ. Radical far left revolutionary Marxist faction founded by Vladimir Lenin and Alexander Bogdanov. They are split from the Menshevik faction of the Marxist Russian Socialist Democratic Labour Party, DSDLP, formed in 1898. Bolsheviks means majority. They were a radical far left and revolutionary Marxist faction. മാർക്സിസ്റ്റ് ഘടകമാണ്. ഫൗണ്ടഡ് ബൈ രണ്ടുപേരായിരുന്നു അത് സ്ഥാപകർ, വ്ളാഡിമിർ ലെനിനും അലക്സാണ്ടർ ബൊഗാനറും. അത് അവർ മെൻഷെവിക് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു വന്ന, മെൻഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ ഒരു വിഭാഗമായി പിന്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ഫാക്ഷനായിരുന്നു ഈ ബോൾഷെവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോൾഷെവിക്സ്. എനിഹൗ ദി ഫിലിംസ് ഷോൺ ത്രൂ ദി എജിപ്റ്റ് ട്രെയിൻസ്. ദീസ് ഫിലിംസ് വെർ ടേംഡ് ആസ് എജിപ്റ്റിക്കി, Egyptki. The films shown through the Egypt trains were termed as Egyptki. In that time, cinema was used to disseminate the ideology of communism and the proletarian struggle. That was the aim of the cinemas, the communist cinemas. The cinema was used as a medium to disseminate, spread the ideology of communism and the proletarian struggle. Moss film, MOS, Moss film and Metropom film were the two famous film studios based in Moscow. At that time there were two famous film studios, Moss Film Studios and Metropom Films. They were the two famous studios based in Moscow. The State Film School was established in 1990.
So Lenin found that a training school, a film school was necessary for the production of communist films, and the state film school was established in the year 1919, headed by Vladimir Gardin. The chairman of the film school was Vladimir Gardin, G-A-R-D-N, Vladimir Gardin, and it played a major role in nationalizing the film industry. You know, the film school, which was established in 1919, played a great role in nationalizing the film industry. Film industry മുഴുവനും ദേശസാൽക്കരിക്കുന്നതിൽ, ഗവൺമെന്റ് കുത്തകയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഈ ഫിലിം സ്കൂളിന് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. This revolutionizing, or we can say the nationalizing policy, this nationalizing policy proved to be a destroying factor in the domestic production of films. Actually, this nationalizing of films by the establishment of the film school, state film school in the year 1919, it deteriorated, it destroyed the domestic production of films. In 1922, a central coordinating company, Gaskino, called Gaskino was established, which was renamed in 1925 as Savkino. Savkino. Gaskino was renamed to be Savkino in the year 1925. In the year 1925, Gaskino was renamed to be Savkino. The period from 1924 to 1929. Remember the period? The period from 1924 to 1929 is to be considered as the silent period. It is reckoned as the silent period in the film history of Soviet Union. The silent era of Soviet Union is period from 1924 to 1929. This period is considered to be the silent period era in the history of Soviet Union. Lenin established a new policy in 1921, permitted private companies to start production. 1921 വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ ഒരു പുതിയ സിനിമാ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു, സിനിമാ നയം രൂപീകരിച്ചു 1921. അതിന് പ്രകാരം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിന്, അതുവരെ ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോസിന് മാത്രമേ സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിന് സിനിമാ നിർമ്മാണം കൊടുത്തു. ബട്ട് അണ്ടർ ദി ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനായിട്ടൊന്നും ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഗവൺമെൻറ് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എന്നിരുന്നാലും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിന് പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു പോളിസി ലെനിൻ കൊണ്ടുവന്നത് 1921. See, this brought about the production of some of the conventional feature films, and this policy allowed people to bring about some of the conventional feature films. Feature film നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള പദമാണല്ലോ ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അമേരിക്കൻ അക്കാഡമിയുടെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ ആദ്യം 80 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു, പിന്നീട് കുറഞ്ഞത് ഒരു 40 മിനിറ്റെങ്കിലും ദൈർഘ്യമുള്ള സിനിമയാണ് ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. 40 മിനിറ്റെങ്കിലും ദൈർഘ്യം വേണം. വേറെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്, അതങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എനിഹൗ ദി പോളിസി വിച്ച് ലെനിൻ established in the year 1921 brought about the production of some of the conventional feature films. By the year 1924, the new filmmakers like Lev Kuleshov and Sergei Eisenstein propagated a new revolutionary culture in their films. നമുക്കറിയാം 1924 ലെവ് കുലേഷോവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീനും ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു കൾച്ചർ, ഏതാണ് മൊണ്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കൾച്ചർ, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മൊണ്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കൾച്ചർ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിലിംസ് കൊണ്ടുവന്നു സെർഗി ഐസൻസ്റ്റൈനും ലെവ് കുലേഷോവും. By the year 1924, the new filmmakers like Lev Kuleshov and Sergei Eisenstein propagated a new revolutionary culture in the films, in their films. They established the Association of Revolutionary Cinematography. They established a union. അവരുടേതായ ഒരു യൂണിയൻ അവർ സ്ഥാപിച്ചു. It was called Association of Revolutionary Cinematography, ARC.
അസോസിയേഷൻ ഓഫ് റെവല്യൂഷണറി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി. അവരുടെ കൾച്ചറിൽ അവരുടെ ഈ മൊണ്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് സിനിമ എടുക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു യൂണിയൻ, ഒരു ഗിൽഡ്, ഒരു അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് റെവല്യൂഷണറി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി വിച്ച് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഹൂം? ബൈ സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീൻ ആൻഡ് ലെവ് കുലേഷോവ്. ഇനി അവരെ എതിർത്ത ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കർ ആയിരുന്നു സിഗ വെർലോഫ്. He was an Ukrainian pioneer documentary film and newsreel filmmaker. He was an Ukrainian pioneer, forerunner of documentary film and newsreel filmmaker. He turned out the man, which man is Siga Verlov. Siga Verlov turned out to be the major opponent, major enemy of the Soviet cinema, particularly the experimental films of Kuleshov and Eisenstein. He established his own Kainoki group. He established his own group against the ARC. His group's name or association's name was Kainoki Group. It was a collective of Soviet filmmakers. Kainoki Group was also a collective of Soviet filmmakers. He established that Kainoki group and he brought out Siga Verlov. He brought out some of the documentaries. He released some of the documentaries celebrating industrialization and the workers. Example, Man with a Movie Camera. Important title, remember this title? Man with a Movie Camera, which came out in the year 1929. അപ്പോൾ ഈ സിഗ വെർലോഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സിനിമയാണ് മാൻ വിത്ത് എ മൂവി ക്യാമറ. ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിമാണ്, അതുകൊണ്ട് 1.25 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫാക്ടറീസൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നു. അപ്പം പകൽ സമയത്തെ ഫാക്ടറികളുടെ പ്രവർത്തനം, ആളുകളുടെ നെട്ടോട്ടം, ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തി, രാത്രികാലങ്ങളിൽ അവരുടെ വിശ്രമ ജീവിതം, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡ്യൂറിങ് എ ഡേ, ഒരു ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മാൻ വിത്ത് എ മൂവി ക്യാമറ. ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിലിം വിച്ച് പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ്. മറ്റവരുടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് അല്ല, സെർഗി ഐൻസ്റ്റീൻ്റെയും ലെവ് കുലേഷോവിൻ്റെയും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ എഡിറ്റിങ്ങിനല്ല ഇയാൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിങ് ആവിഷ്കരിച്ച് വളരെ മനോഹരമായൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കി. എ മാൻ വിത്ത് എ മൂവി ക്യാമറ. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് സെർട്ടൻലി വാച്ച് ദിസ് ഫിലിം. അപ്പോൾ അതേസമയം ലെവ് കുലേഷോവിൻ്റെയും സെർഗി ഐസൻസ്റ്റൈൻ്റെയും റെവല്യൂഷണറി ഫിലിം സ്റ്റൈലുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഗുണം എന്തായിരുന്നു? ദ റെവല്യൂഷണറി ഫിലിം സ്റ്റൈൽ, ദി സോവിയറ്റ് മൊണ്ടാഷ് proved to be the right vehicle to represent the hardships after the Russian Revolution in 1917. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം അതിലെ വർക്കേഴ്സിന്, ജനങ്ങൾക്ക്, സോവിയറ്റിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഹാർഷിപ്സിനെ ശരിക്കും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ, ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്കും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹാർഷിപ്സിനെ ശരിക്കും എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഈ സോവിയറ്റ് മൊണ്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സങ്കേതത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതൊരു ശരിയായ ഒരു വീക്കിളായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ദി സോവിയറ്റ് മൊണ്ടാഷ് പ്രൂവ്ഡ് ടു ബി എ റൈറ്റ് വീക്കിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ഹാർഷിപ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ റെവല്യൂഷൻ. ലെവ് കുലേഷോവ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ദി ഇൻവെൻറ്റർ ഓഫ് സോവിയറ്റ് മൊണ്ടാഷ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ലെവ് കുലേഷോവ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് or regarded, considered as the inventor of Soviet montage, which was based on the ideology of revolution and construction. The Soviet montage was based on the ideology of revolution and constructivism. Philosophy, constructivism, അതുപോലെ വിപ്ലവം, ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സിനിമാ സങ്കേതമായിരുന്നു, സിനിമാ ടെക്നിക്കായിരുന്നു ഇത് മൊണ്ടാഷ്. Montage was based on the ideology of revolution and constructivism. See, Lev Kuleshov maintained the view that each shot in a montage acts like a building block, which in turn
creates new meanings when juxtaposed with each other. What did Lev Kuleshov say? What was his idea about montage? He maintained that each shot in a montage acts like a building block, which in turn creates new meanings when juxtaposed with each other. ലെവ് കുലേഷോ പറഞ്ഞ ഏതാണെന്ന്, ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടിക പോലെയാണ് ഓരോ ഷോട്ടും. ഇഷ്ടിക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിമറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക രൂപഭംഗി കൈവരും ഇഷ്ടികയുടെ ജസ്റ്റാപോസിങ്ങിലൂടെ. അങ്ങനെയുള്ള ജസ്റ്റാപോസിങ്ങിലൂടെ, ഷോട്ടുകളുടെ ജസ്റ്റാപോസിങ്ങിലൂടെ ഒരു പുതിയ മാനം, പുതിയ അർത്ഥതലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് മൊണ്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. So how did he maintain his new technique montage? He maintained the view that each shot in a montage acts like a building block, which in turn creates new meanings when juxtaposed with each other. The created surface of the earth by Kuleshov, a film. The created surface of the earth is an example of another technique in re-editing, which is known as creative geography. ഒരു റീ എഡിറ്റിംഗ് സംഭവം. റീ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എഡിറ്റിങ്, പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് കാണികളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള എഡിറ്റിങ്ങിനാണ് റീ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ക്രിയേറ്റീവ് ജിയോഗ്രഫി, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജിയോഗ്രഫി. അതായത് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈചൂണ്ടുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മരുഭൂമി കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായൊരു കാട് കാണിക്കാം, അത് ആ ഷോട്ടിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ലൊക്കേഷനുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജിയോഗ്രഫി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു മുറിക്കകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അതൊരു ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് കയറുന്നത്. പക്ഷെ ഓഫീസിൻ്റെ ഉൾവശം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സെറ്റായിരിക്കും, വേറൊന്നായിരിക്കും. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ട്രെയിനിലേക്ക് കയറുന്നു, അത് ഒറിജിനൽ ട്രെയിൻ തന്നെ കാണിക്കും. പിന്നെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ട്രെയിനിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അത് നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മെയിൽ എന്നുള്ള മലയാള സിനിമയിലും അതുപോലെ മറ്റൊരു മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ട്രെയിനിൻ്റെ പടവും സെറ്റിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിയാലിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജിയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം, അതായത് ഒരു ഷോട്ടിനോട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷോട്ട് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജിയോഗ്രഫി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നതും അതും ഒരു മൊണ്ടാഷാണ്. അത് കൊണ്ടുവന്നതും ആരാണ്? കുലേഷോവാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റീ എഡിറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റീവ് ജിയോഗ്രഫി. അത് കൊണ്ടുവന്നതും ലെവ് കുലേഷോവാണ്. ദിസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജിയോഗ്രഫി refers to the method of filming scenes at multiple locations. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡെസർട്ട് ആകാം, കാടാകാം, അതെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. or various times of the day, but editing them in such a way that it appears to be one continuous location of time. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള മരുഭൂമിയാണ്, തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള കാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കയറുന്നു, അകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആ മുറിയുടെ ഭാഗമാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് the artificial geography. Then Sergei Eisenstein's concept of montage was that the collision and conflict of shots can generate a shock in the mind of the spectator. Eisenstein believed that collision and conflict of shots can generate a shock in the mind of the spectator, which results in the synthesis of new meanings. Eisenstein വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ഷോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ പാല് വെച്ച്, ഇവിടെ മരണോപ്രാളം, അവിടെ പാല് വെച്ച്, അങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് ഷോട്ട്സ്, പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ഷോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ജെക്സ്റ്റാപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത ഷോക്ക് ഉണ്ടാകും. ഈ ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടംകി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അതിന്. അതിലെ ഈ പലതരം മൊണ്ടാഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലതരം മൊണ്ടാഷുണ്ട്. ഇന്റലക്ച്വൽ മൊണ്ടാഷ്, റിതമിക് മൊണ്ടാഷ്, മെട്രിക് മൊണ്ടാഷ്, ടോണൽ മൊണ്ടാഷ്, അങ്ങനെ പലതരം മൊണ്ടാഷ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരം മൊണ്ടാഷ് സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിലിമാണ് ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടംകിൻ എന്ന ഫിലിം. സെയിം Eisenstein's concept of montage was that the collision, bombardment and conflict of shots, different shots which have no connection, can generate or create a shock in the mind of the spectator, which results in the synthesis of the new meanings. The relevance of these meanings thus created has great connection with the revolutionary history of Russia. Eisenstein considered montage as a visual form of Marx's dialectical materialism. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം, ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോൾമാക്സിൻ്റെ ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസവുമായി ഈ മൊണ്ടാഷിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. അതെങ്ങനെ? എന്താണ് ഈ ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം? വാട്ട് ഈസ് ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം? Dialectical materialism is a philosophy of science and nature developed in Europe based on the writings of Karl Marx and Friedrich Engels. Marxist dialectics emphasizes the importance of, Karl Marx dialectics emphasizes the importance of the real world conditions in terms of class, labor and socio-economic interactions. അതായത് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു തീസിസ്, അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൻറ്റി തീസിസ്, അത് രണ്ടുകൂടെ വരുമ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകും. ആ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്, നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, അതിനെ തീസിസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അതിനെ എതിർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആളുകളും അതിനെ ആൻറ്റിതിസിസ്. ആ നിലവിലുള്ള ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളെയോ എതിർക്കുന്നവയാണ് ആൻറ്റിതിസിസ്. അങ്ങനെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു, പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ക്രൈസിസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തസിസ്, ഒരു പുതിയ ബിഗിനിങ്, ഒരു പുതിയ പുരോഗതി, പുരോഗതിയാണ്. ഇതാണ് കോൾമാക്സിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. മൊണ്ടാഷിൽ ഇതേപോലെ അല്ലേ? ഒരു ഷോട്ട്, അതുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത വേറൊരു ഷോട്ട്, അത് രണ്ടുകൂടെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, സംയോജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് വേറെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരാളുടെ ലുക്കും അതിനു മുമ്പിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ വേറെ ഒരു ആശയം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററിയും റെവല്യൂഷണറി ഫിലോസഫിയുമായി മൊണ്ടാഷിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് based on the writings of Karl Marx and Friedrich Engels. Marxist dialectics emphasizes the importance of the real world conditions in terms of class, labor and socio-economic interactions. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിലവിലുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ വർഗം, പണക്കാരും പാവങ്ങളും, അതുപോലെ തൊഴിലാളി വർഗം, അതുപോലെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ആൻറ്റിതിസിസായി എതിർക്കുമ്പോൾ ഒരു സിന്തസിസ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഡയലക്റ്റിക്കൽ തിയറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ പറയുന്നത്. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ മൊണ്ടാഷ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ മൊണ്ടാഷിനെ ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീനാണ്. ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടംകിൻ ആയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലായാലും വളരെ വ്യക്തമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Sergei Eisenstein was a downplayed actors. ആക്ടേഴ്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. Downplay means give less importance. He downplayed the actors in his films. നമ്മുടെ സത്യജിത്ത് റേയെ പോലെ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് മെയിൻ ആക്ടേഴ്സ് ആയി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Downplayed actors in his films and used the non-professional actors to create a collective proletarian hero in Battleship Potemkin in the year
released in the year 1925. Remember the year and the film? Battleship Potemkin. Battleship Potemkin ഒരു റെവല്യൂഷണറി ഫിലിമാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്? അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 1905 സിവിൽ വാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ സാറിസ്റ്റ് നിക്കോളാസ് ദി സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റിൽഷിപ്പ്, ബ്ലാക്ക് സീയിലെ ബാറ്റിൽഷിപ്പിൽ വാരിയേഴ്സ് സോൾജേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് സീയിലൂടെ വരുന്നു. അപ്പം അതിലെ ഒരു കഥാപാത്രം, സോൾജേഴ്സിലെ ഒരു കഥാപാത്രം അവർക്ക് നൽകിയ ഈ മീറ്റിനെ കുറിച്ച് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറയെ പുഴുക്കളുള്ള മീറ്റിനെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ആ ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടംകിനിലെ ആ ഡോക്ടർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, നല്ല മീറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവരാദ്യമായിട്ടൊരു അപ്രൈസിങ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ആ സൂപ്പ്, മീറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സൂപ്പ് കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചവരെ ഒരു ടാർപ്പാളിൽ മൂടി കൊല്ലാനായിട്ട് പദ്ധതിയിടുന്നു, ആർമി ഓഫീസർ പദ്ധതിയിടുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു അപ്രൈസിങ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഏറെ സോൾജേഴ്സ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഹീറോയും കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ആ ഹീറോയുടെ ശവവും പേറി അവർ ഉക്രൈനിലെ തീരത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ തീരപ്രദേശത്ത് എത്തുന്നു. ആ പോർട്ട് സിറ്റിയിലെത്തുമ്പം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ഹീറോയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഹീറോയെ അവർ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പം അവിടെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പട്ടാളക്കാർ വരുന്നു. പട്ടാളക്കാരുടെ ആക്രമണം, ഒരുപാട് പേര്, നിരായുധരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അതിലൊരു കുട്ടിയെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുവന്നൊരു കാരേജ് സ്റ്റെയർകേസ് വിഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. ആ സമയത്തെല്ലാം ഈ മൊണ്ടാഷിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ആഹാര സാധനങ്ങൾ, പോർട്ട് സിറ്റിയിലെ ആളുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാര സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നു. അവരെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി സായുധരായ നാവിക കപ്പലുകളെ സാർ ചക്രവർത്തി അയക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഈ പൊട്ടംകിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിലെ ആൾക്കാരോട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ റെഡ് ഫ്ലാഗ് കപ്പലിൽ ഉയരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ വിപ്ലവ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്. ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടംകിൻ. യു ഷുഡ് നെസസറിലി സീ ദാറ്റ് ഫിലിം. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി യൂട്യൂബ്. Visiolde Pudovkin's mother, which was released in the year 1926. Visiolde Pudovkin, Russian film director, screenwriter and actor. He also developed influential theories of montage. He also was an exponent of montage theory. What was the filmmaker's name? Visiolde Pudovkin. See, Mother. The film Mother 1926 film is a movie that makes use of the characterization and montage. It was the movie based on Maxim Gorky's Mother, which was written in the year 1906. Maxim Gorky's Mother. See, who is the film director? Visiolde Pudovkin. He used the characterization and montage in that film. Then another filmmaker, Alexander Dovzhenko. Alexander Dovzhenko's works concentrated on the rural Russia. His films concentrated on the rural Russia. He was an Ukrainian Soviet screenwriter, film producer and director. Alexander Dovzhenko. Alexander Dovzhenko was an Ukrainian Soviet screenwriter, film producer and director. Then individual effort in overcoming the landed peasantry's resistance to Stalin's collectivism program for farms and expression and find such kinds of resistance finds expression in the film The Earth. 1930 film The Earth by Alexander Dovzhenko.
അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാലിൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യക്തികളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൃഷിഭൂമികൾക്ക് പകരം അതൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുക. അപ്പം അതിനുണ്ടാകുന്ന വിളവുകൾ ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചെടുക്കുക. ആ ഒരു സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് സ്റ്റാലിനാണ്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കളക്ടിവൈസിങ് പ്രോഗ്രാം. കളക്ടിവൈസിങ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഫാംസ്. കളക്ടിവൈസിങ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഫാംസ്. കളക്ടിവൈസിങ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഫാംസ്. ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ. അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഈ ആളുകളുടെ ഈ പ്രതികരണം, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകളുടെ കൃഷിഭൂമികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ മനോഹരമായ എക്സ്പ്രഷൻ അടങ്ങിയ ഫിലിമായിരുന്നു ദ എർത്ത്, വിച്ച് വാസ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ഇൻ ദി ഇയർ 1930. So individual efforts in overcoming the landed peasantry's resistance to Stalin's collectivizing program for farms find expression in the film The Earth, which was produced and came out in the year 1930. The extraordinary adventures of Mr. West in the land of Bolsheviks. What is the title, the long title of the film? The Extraordinary Adventures of Mr. West, a man, Mr. West, in the land of Bolsheviks, Bolshevik party people, Bolsheviks. അത് ഒരു കോമഡി ഡിറ്റക്റ്റീവ് ജോണറിൽ വരുന്ന ഫിലിമാണ്. കോമഡി ഡിറ്റക്റ്റീവ് ജോണർ. So what is the title of the film? The Extraordinary Adventure of Mr. West in the land of Bolsheviks. So ഡോഷൻകോയുടെ ഈ ഫിലിം ഏത് ഷോണറിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ കോമഡി. ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ കോമഡി. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കുലേഷോ. ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ കോമഡി. നമ്മുടെ CID മൂസ പോലുള്ള ഒരു സിനിമയാണിത്. മിസ്റ്റർ വെസ്റ്റിൻ്റെ സാഹസികൃത്യം. ഇറ്റ് ഫാൾസ് ഇൻ ദി ജോണർ ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ കോമഡി which was developed by Lev Kuleshov. By the mid-1920s, the major filmmakers, the then major filmmakers Eisenstein, Dovzhenko and Pudovkin evolved a new genre known as historical revolutionary epic. 1927 ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഐസൻസ്റ്റീൻ, ഡോഷെങ്കോ, പുഡോഫ്കിൻ ഇവരൊരു പുതിയൊരു ജോണർ കൊണ്ടുവന്നു. സിനിമയിൽ ഒരു പുതിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൻ്റെ പേര് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെവല്യൂഷണറി എപ്പിക്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെവല്യൂഷണറി എപ്പിക്. That was the name of the new genre enunciated by the major filmmakers in the 1920s. Historical revolutionary epic. Sergei Eisenstein pioneered the fiction film based on montage. Sergei Eisenstein was the pioneer or forerunner of the fiction film based on montage. Dovzhenko and Pudovkin were champions of the revolutionary epic. They were the champions, or they were the pioneers, or they were the leaders of revolutionary epic, which was a kind of lyrical, emotional or symbolic montage cinema. അപ്പോൾ ഈ മൊണ്ടാഷ് ഫോമിലുള്ള ഫിക്ഷൻ ഫിലിം കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീൻ. ഡോഷെങ്കോ, പുഡോഫ്കിൻ തുടങ്ങിയ ചാമ്പ്യൻസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് വിപ്ലവകരമായ ഇതിഹാസ കാവ്യങ്ങളായിരുന്നു. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിറിക്കൽ ഇമോഷണൽ എന്നോ ലിറിക്കൽ സിംബോളിക് എന്നോ, ലിറിക്കൽ സിംബോളിക് അല്ലെങ്കിൽ ലിറിക്കൽ ഇമോഷണൽ മൊണ്ടാഷ് സിനിമ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ആര് കൊണ്ടുവന്ന ഫിലിംസ്? ഡോഷെങ്കോയോ അല്ലെങ്കിൽ പുഡോഫ്കിനോ കൊണ്ടുവന്ന ഫിലിംസ്. ഡോഷെങ്കോ ആൻഡ് പുഡോഫ്കിൻ വേർ ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദി റെവല്യൂഷണറി epic which was a kind of lyrical, emotional or a symbolic montage cinema. Sergei Eisenstein advocated the materialistic theory, dialectical materialism. Materialistic theory of cinema considered it an apt medium for expressing and representing the revolutionary struggle in order to arouse a revolutionary consciousness among the people. സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു കാൾ മാർക്സിൻ്റെയും ഏംഗൽസും അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മീയ ഭൗതികവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി
സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നത് പോലെ ഏത് തീസിസ് അന്ന് അപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻസ് അതിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ആ ശക്തികൾ ഫോഴ്സസ് ആൻറ്റി തീസിസ് അതിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ക്രൈസിസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് സിന്തസിസ് ഒരു പുരോഗമനം ഒരു ഉന്നമനം ഉണ്ടാകുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഒരു ഷോട്ട് അതിൽ നിന്ന് വൈരുദ്ധ്യമായ വേറൊരു ഷോട്ടൂടെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ മീനിങ് പുതിയ അർത്ഥതലം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു വിപ്ലവ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീൻ. What did he advocate? He advocated a materialistic theory of cinema, considered it an apt medium for expressing and representing the revolutionary struggle in order to arouse a revolutionary consciousness among the people. By 1928, by the year 1928, the Mondaire cinema propounded by Lev Kuleshov, Sergei Eisenstein, Dovzhenko and Pudovkin gave way to post-revolutionary socialist realism. Realistic cinema came afterwards. Post-revolutionary socialist realism appeared in later years. എന്തായാലും 1928 ശേഷം 28ഓടുകൂടി ഈ മൊണ്ടായർ സിനിമയുടെ പ്രിയം കുറയുകയും മൊണ്ടായർ സിനിമ മാറിയിട്ട് വിപ്ലവാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദേശ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ കെയിം പോസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസം ഇൻ സോവിയറ്റ് ഫിലിംസ് ബൈ വിച്ച് ഇയർ ബൈ 1928. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മൊണ്ടായർസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ മൊണ്ടായർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം. എന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, വൈവിധ്യമാർന്ന ഷോട്ടുകളുടെ സമഞ്ജസമായ സമ്മേളനമാണ്. നമ്മൾ ഈ ചുടുകട്ടകൾ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും വയ്ക്കുമ്പോൾ ചില ഹാബിറ്റാറ്റുകാരൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് പോലെ പുതിയൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഈ മൊണ്ടാഷിന് പുതിയ മീനിങ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ഞങ്ങൾ കാണേണ്ട സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടംകീൻ. ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടംകീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1.25 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ്, സൈലൻറ്റ് മൂവിയാണ് ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടംകീൻ. യു ജസ്റ്റ് സീ ഇറ്റ്. ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിൽസിനോട് കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ ദി യൂട്യൂബ്. സോ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി ഏർലി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഫിലിംസ്.